जह रूप रंग अर रेख पेख वो कह न सकत के अचल मूरत अनपा प्रकाश अमित तुज जय कोटेन्द्रेन्द्रान साहे साहन गिनिजय तिरपवन मिहीप सुर नर असुर नेत नेत बन तिरन कहत त्वै सर्वनाम कथै कवन कर्म नाम वर्णत समत अस कृपान खंडो खड़ग तुबक तवर अरती सैभ सरोही सहथी जह हमारे पीर तुही सहथी तुही तबर तरवार नाम तिहारो जो जपै सिंध पव पार काल तुही काली तुही तेगी अर पीर तुही निशानी जीत की आज तुही जगबीर खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ रैलिहु उवारी सर्व ठार मोह सहाई दुष्ट दोख ते लिहु बचाई नमस्कार श्री खड़ग को करो सोहित चित लाय पूर्ण करो ग्रंथि तुम करो सहाय मुकु चिरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाय अंध लखै बदरु सुनै जो काल कृपा कराय कहाँ बुद्ध प्रभु तुष हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधार। वाहेगुरु साहिब जीओ पादरी छंद त्वै प्रसाद एह भांत सर्ब छित के नृपाल सन्यास जोग लागे उताल इक करੈ लाग निवल आद करम इक धरत ध्यान लै वस्त्र चरम पादरी छंद त्वै प्रसाद एह भांत सर्ब छित के निरपाल वाहिगुरु
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, अमृत वेले तो बहुत ही सुंदर दीवान सज रहे है। जुगो जुग अटल शब्द स्वरूप सतगुरु जी की प्रकाश सेवा हुई है। उपरांत गुरबाणी लई जाप पाठ होया है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की पवित्र बाणी की विचार चल रही है, जिस विच आप जी ने दत्तात्रेय का प्रसंग बड़ा खोल खोल के कहा है, जिसने अकाल पुरख नूं ही सब तो पहला गुरु धारण किया। फिर इसी तरह भी शुद्ध मन द्वारा उस परमेश्वर का झलकारा पैंदा है। एकाग्र मन विच ही उहदे साख्यात दर्शनदार हुंदे है। इस करके शुद्ध मन नूं भी अपना गुरु तस्लीम कर लिया, गुरु मान लिया। यों ये साधन करने शुरू कर दिते। उदों बाद फिर थां थां ते जाके योग ते संन्यास का प्रचार शुरू कर दिता। घर बार त्याग करके योग के साधना द्वारा उस परमेश्वर विच जुड़ो। बड़े बड़े राजे महाराजे भी सावे दे चरनी आ पे योग के साधन सिख सिख के उन्होंने करन लग पे। कोई जेड़े मुनि लोग है वो जिथे योग साधन करते उथे वेदां पुराणा सिमरतियां दे भी पाठ पढ़ते सुनते। कोई इसे तरह अग्नि तापते ने, कोई जल तारे करते ने। जिस तरह भी कोई किसी का मन मनता उसे रूप दे विच ही योग द्वारा साधन करता है परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते। जिस तरह ये बड़े बड़े राजे भी आके चरनी पे तो उन्होंने भी ये दत्तात्रेय पासों उपदेश लिया। फिर संन्यास धारण करके त्याग करके योग द्वारा परमेश्वर विच जुड़न लई साधन करन लग पे, जुड़न लग पे। वो कुछ प्रसंग आप पिछे कल पढ़े है ते कुछ अज आ रहा है। और जिस तरह का भी आंदा पर मिल के सुनिए जी। पादरी छंद त्वै प्रसाद, एह भांत सरब छित के निरपाल। महाराज कहते है खालसा जी, इस तरह सारे धरती दे जेड़े कोई राजे हन संन्यास जोग लागे उताल। दत्तात्रेय पासों उपदेश लेके संन्यास धारण करके यानी त्याग करके घर बार नूं योग करन विच लग के बड़ी छेती ही एक करੈ लाग निवल आद कर्म। एक जेड़े न्योली आद कर्म है ये करन लग पे ने। जेड़ा कोई नौकरी सफाई वास्ते सवा क गिट्ठा गाजा लैके ते नकरे सराख विच पा के जोड़ी सफाई करनी। इस तरह अपन
ਗੁਦਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਮੰਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਮੰਦ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ। ਜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਨ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਧੋ ਧੂ ਕੇ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਮੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨੇਤੀ ਧੋਤੀ ਬਸਤੀ ਨਿਉਲੀ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਧੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧੋਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਪਿਚਕਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀ ਸੁਰਾਖ ਵਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਫਿਰ ਪੇਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਟ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਹਲੂ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਚਕਾਰੀ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਚਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਂਦਰਾਂ ਜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰਲੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਨੱਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਿਉਲੀ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਲੈ ਬਸਤਰ ਚਰਮ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰਨ ਦਾ ਚੰਮ, ਹਰਨ ਦੀ ਖੱਲ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਰਤ ਬਸਤਰ ਬਲ ਕਲਨ ਅੰਗ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਅੰਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਕਲਨ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਈ ਭੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੈ ਪੱਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਛਿੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ, ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਤਰਾ ਜਿਹਾ। ਧੂਪ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਦੇ ਆ ਬਸਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਕਲਪ ਇਸ ਥਤ ਉਤੰਗ। ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਧਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰ 15 ਚਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬਦੀ ਸਰੀਰੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਹੈ 15 ਦਿਨ, ਜਾਣੀ ਇੱਧਰ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇੱਧਰ 15 ਰਾਤਾਂ 15 ਚਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣੀ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਕੁ ਦਿਨ ਬਣੇ, ਇੱਧਰ ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ।
ਇੱਧਰ 12 ਸਾਲ, ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ 72 ਯੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਕੜੀਆਂ ਬੀਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਪ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲਪ ਯੁਗ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਤ ਅਲਪ ਦੁਗਦਾ ਆਹਾਰ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਨ ਅਲਪ ਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ, ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਬਰਖ ਬਹੁ ਨਿਰਾਹਾਰ। ਬੁੱਢੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮੋਨ ਮੁਨੀ ਮਹਾਨ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੁਨੀ ਹੋ ਕੇ ਮੌਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਤ ਨਿਆਸ ਤਜ ਖਾਨ ਪਾਨ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਆਸ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਏਕ ਪਗ ਨਿਰਾਧਾਰ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਭਾਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਨਨ ਪਹਾਰ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਨਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਸਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਨ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਸਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਤ ਕਾਸ਼ਟਕਾਰ ਧੂਮਰ ਪਾਨ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸਹਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਰਸਲਾਂ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਂਦੇ, ਧੂੰਆਂ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੀ ਛਕਦੇ ਹਨ ਰੋਟੀ ਦੇ ਥਾਂ। ਇੱਕ ਕਰਤ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਪੱਗ ਜੁਗ ਪ੍ਰਮਾਨ। ਇੱਕ ਯੁਗ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂ 2 ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਭਾਰ ਹੀ ਖੜੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਊਰਦ ਬਾਹ ਮਨ ਮਨ ਮਹਾਨ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਮੁਨੀ ਹਨ, ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੜੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਬੈਠ ਜਲ ਮੱਧ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਪਤ ਆਗ ਊਰਦ ਜਰਾਏ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਜੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਅੱਗ, ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਧੂਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਤਾਪਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਤ ਨਿਆਸ ਬਹੁ ਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਸ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਏਕ ਆਸਾ ਆਧਾਰ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਆਸਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਈ ਕਬਹੂ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਤ ਡੀਠ। ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਰਾਟਕ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲੀ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੱਲੀ ਝਾਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਝਾਕੀ ਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਟਕ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤਰਾਟਕ ਸਾਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ
ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਭੂਕਣਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੱਲੀ ਵੇਖਣੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖ ਸਹਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਤਰੀ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੰਟਾ ਵਧੀ ਇਹਨੂੰ ਤਰਾਟਕ ਸਾਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਬਣੀ ਝਾਕੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੂਰਜ ਵੱਲੀ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਪਤ ਆਗ ਪਰ ਜਾਰ ਪੀਠ, ਜਿਹੜੀ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਜੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਠ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੈਠ ਕਰਤ ਬ੍ਰਤ ਚਰਜ ਦਾਨ, ਕਈ ਬੈਠ ਕੇ ਵਰਤ ਜਾ ਰੱਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਨਿਯਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਚਰਜ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਧਰਤ ਚਿਤ ਏਕੈ ਨਿਦਾਨ, ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਰਤ ਜਗ ਅਰ ਹੋਮ ਦਾਨ, ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਹਵਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਵਿਦਵਤ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧੀ ਪਤ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਧਰਤ ਜਾਇ ਲੈ ਪਿਸ਼ਟ ਪਾਨ, ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਕੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਤ ਕਰਮ ਕੀ ਛਾੜ ਬਾਨ, ਕਈ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਨਹਾਉਣਾ ਨਾ ਧੋਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪੀਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਬਸ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਗੜੀ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀਵ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਛੱਡਦੀ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਆਦਿਕ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਰਤ ਬੈਠ ਪਰਮੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਭ੍ਰਮਤ ਪੱਬ ਬਨ ਬਨ ਉਦਾਸ, ਕਈ ਘਰ ਬਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਹਿਤ ਏਕ ਆਸਨ ਅਡੋਲ, ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਇੱਕ ਆਸਣ ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਪਤ ਬੈਠ ਮੁਖ ਮੰਤਰ ਅਮੋਲ, ਕਈ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲਕ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਰਤ ਬੈਠ ਹਰ ਹਰ ਉਚਾਰ, ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਰਤ ਪਾਠ ਮੁਨ ਮਨ ਉਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਉਦਾਰ ਹਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਭਗਤ ਭਾਵ ਭਗਵਤ ਭਜੰਤ, ਕਈ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਹਨ, ਜਪਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਿਚਾ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਰਟੰਤ। ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਚਾਂ ਹੈ ਤੁਕਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਰਿਚਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸਤਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਏਕ ਪਾਨ ਅਸਥਿਤ ਅਡੋਲ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਕੇ ਐ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਪਤ ਜਾਪ ਮਨ ਚਿਤ ਖੋਲ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜਾ ਪੁਣਾ ਕੱਢ ਕੁੜ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਹਿਤ ਏਕ ਮਨ ਨਿਰਾਹਾਰ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਪੌਨ ਮਨ ਮਨ ਉਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਭਛਤ ਪੌਨ ਮਨ ਮਨ ਉਦਾਰ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਹਨ, ਉਹ ਪੌਣ ਹੀ ਭਜਦੇ, ਹਵਾ ਹੀ ਭਖਦੇ ਹਨ, ਹਵਾ ਹੀ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਤ ਨਿਆਸ ਆਸਾ ਵਿਹੀਨ। ਇੱਕ ਆਸਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਸ ਕੀਏ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਏਕ ਭਗਵਤ ਅਧੀਨ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਤ ਨੈਕ ਬਨ ਫਲ ਆਹਾਰ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਨ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਫਲ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਟਤ ਨਾਮ ਸਿਆਮਾ ਅਪਾਰ। ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮ ਹਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਏਕ ਆਸ ਆਸਾ ਬਿਰਹਿਤ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਨ ਇੱਕ ਆਸਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਆਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਦੁਖ ਦੇਹ ਸਹਿਤ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਹਿਤ ਏਕ ਹਰ ਕੋ ਕਥਾਨ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਪੱਤਰ ਪਾਵਤ ਨਿਦਾਨ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਨ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਤਾਸ ਨਾਮੈ ਆਧਾਰ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਜਪਤ ਨਾਮ ਤਾਕੋ ਦੁਰੰਤ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਤ ਮੁਕਤ ਪਾਵਤ ਬੇਅੰਤ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਲਾਹ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਤ ਨਾਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਉਚਾਰ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੈ ਦਤਾਤਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਅਗਨ ਹੋਤਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਹੋਮ ਕਰਦੇ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਸੰਘਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਰਬ ਸਿਮਰਤ ਰਟੰਤ। ਇੱਕ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ।
ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਧ ਰੀਤ ਨਿਸ ਦਿਨ ਚਲੰਤ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਮ ਦਾਨ ਅਰ ਵੇਦ ਰੀਤ। ਕੋਈ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਜਾਤ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਬੁੱਧਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਟਤ ਬੈਠ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੀਤ। ਇਹ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਨ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਟਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਰਤ ਭੇਦ ਚਾਰੋ ਉਚਾਰ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਹੈ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਇਕ ਗਿਆਨ ਗਾਥ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਅਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਇਕ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਭੋਜ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹੀ ਛਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਹੁ ਦੀਨ ਬੋਲ ਭਛ ਦੇਤ ਰੋਜ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਛਕਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਛ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਈ ਕਰਤ ਬੈਠ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਪਾਠ। ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਨ ਕਈ ਅੰਨ ਤਿਆਗ ਚਾਬੰਤ ਕਾਠ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਗ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਚੱਬਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਸੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ। ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਰਤ ਬੈਠ ਹਰ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨ। ਕਈ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਸੁਨਤ ਪਾਠ ਪਰਮੰ ਪੁਨੀਤ। ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਕਾਗਰ ਮਨ ਹੋ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੂਰਤ ਕਲਪ ਬਹੁ ਜਾਤ ਬੀਤ। ਬਹੁਤ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੈਠ ਕਰਤ ਜਲ ਕੋ ਆਹਾਰ। ਕਈ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਲ ਦਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹੈ, ਜਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਥਾਂ ਜਲ ਹੀ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਭ੍ਰਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਨ ਪਹਾੜ। ਕਈ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਪਤ ਮਦ ਕੰਦਰੀ ਦੀਹੀ। ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਕਈ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਸਰਤਾ ਮਸੀਹੀ। ਹਾਂ ਮਜੀਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਹਿਤ ਬੈਠ ਮਦ ਨੀਰ ਜਾ। ਕਈ ਉਂਝੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਲਗਲ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਅਗਨ ਜਾਰ ਤਾਪਤ ਬਨਾ। ਕਈ ਅੱਗ ਜੀ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਰਹਿਤ ਸਿੱਧ ਮੁਖ ਮੋਨ ਠਾਨ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਹੈ ਮੁਖੋਂ ਮੋਨ ਜੀ ਧਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨਿਆਸ ਚਿਤ ਇੱਕ ਆਸਮਾਨ। ਆਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਨਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨਡੋਲ ਗਾਤ ਅਬਿਕਾਰ ਅੰਗ। ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਿੱਲਣ ਜੁਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਨ ਆਬਾ ਅਭੰਗ, ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਅਭੰਗ ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ। ਅਨ ਭੈ ਸਰੂਪ ਅਨ ਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਅਕਤ ਤੇਜ ਨਿਸ ਦਿਨ ਉਦਾਸ, ਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਦਾਸ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂਤ ਜੋਗ ਕੀਨੇ ਅਪਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਬਾਜ ਇਉ ਨਾ ਹੋਵੈ ਉਧਾਰ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਬ ਪਰੇ ਦਤ ਕੇ ਚਰਨ ਆਨ, ਆ ਕੇ ਦੱਤਾਤਰੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਿ ਦੇਹ ਜੋਗ ਕੇ ਗੁਰ ਵਿਧਾਨ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੇ ਦੱਤਾਤਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦੱਸ ਦਈਏ। ਜਲ ਮਦ ਜੌਨ ਮੁੰਡੇ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਦੱਤਾਤਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਮੁੰਨੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਬਨ ਨਾਮ ਤੌਨ ਹੋਏਗੇ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣੀ ਚੇਲੇ ਹਨ, ਬਣੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ। ਗਿਰ ਮਦ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਅਨੇਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ। ਗਿਰ ਭੇਸ ਸਹਿਤ ਸਮਝੋ ਵਿਵੇਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਰੀ ਭੇਸ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਣੰਤ ਜੇ ਜੇ ਦੁਰੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਚੇਲੇ ਭਾਰਥੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੇ ਭਣੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ। ਪੁਰ ਜਾਸ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕੀਨੇ ਅਪਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਣਾ ਕੀਤੇ ਦੱਤਾਤਰੇ ਨੇ। ਪੁਰੀ ਨਾਮ ਤੌਨ ਜਾਨੋ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਾਣ ਲੋ, ਸਮਝ ਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਰੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਣੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ। ਪਰਬਤ ਬਿਖੈਸ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਣਾਣਾ ਕੀਤੇ ਦੱਤਾਤਰੇ ਨੇ। ਪਰਬਤ ਸੋ ਨਾਮ ਲੈ ਤਾਹਿ ਦੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਵਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਂਤ ਉਚਰ ਕਰ ਪੰਚ ਨਾਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ। ਤਬ ਦਤ ਦੇਵ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸਰਾਮ, ਦੱਤਾਤਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਮਝਾਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੀਨ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਦੱਤਾਤਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾਏ, ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ। ਸਾਗਰ ਸੋ ਨਾਮ ਤਿਨ ਕੇ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਾਣ ਲੋ,
ਬੜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਆਣਿਓ। ਸਾਰ ਸੁਤ ਤੀਰ ਜੇ ਕੀਨ ਚੇਲ। ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਤਾਤਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਣਾ ਕੀਤੇ, ਸਰਸੁਤੀ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਮੇਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਜਾਣ ਲੋ, ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਰਥਨ ਬੀਚ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੱਤਾਤਰੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾਏ, ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ। ਤੀਰਥ ਸੋ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਾਣ ਲਓ। ਇਹ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਪੰਥ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਿੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਣ ਲਓ। ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਚਰਨ ਦਤ ਕੇ ਗਹੇ ਆਨ। ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦੱਤਾਤਰੇ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਤੇ ਭਏ ਸਰਬ ਵਿਦਿਆ ਨਿਦਾਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਮ ਕਰਤ ਸਿੱਖ ਜਹ ਤਹ ਬਿਹਾਰ। ਦੱਤਾਤਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਰਮਾਨ ਬੀਚ ਜੋ ਜੋ ਨਿਹਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸਨੇ। ਤਹ ਤਹੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕੀਨ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ, ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ। ਆਸ਼ਰਮ ਸੋ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸੁਹਾਨ। ਦਾ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਰਮੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਆਰਨ ਬੀਚ ਜੇ ਅਭੇ ਦਤ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਭਏ ਦਤ, ਰਨ ਬੀਚ ਜੇ ਭਏ ਦਤ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਤਾਤਰੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ। ਸੰਨਿਆਸ ਰਾਜ ਅਤ ਬਿਮਲ ਮਤ। ਜੋ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਜਲ ਮਤ ਵਾਲਾ ਏ। ਤਹ ਤਹ ਸੁਕੀਨ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਆਰਿਨ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਕੋ ਰਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇਰਨੀ ਰਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਤ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਦਤ ਮਹਾਤਮੇ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ 10 ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਸੰਪੂਰਨ। ਇਤੀ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੱਤਾਤਰੇ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਭਉ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 10 ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾਏ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਧਿਆਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਦੜੀ ਛੰਦ ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੁ ਅਤ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਦੱਤਾਤਰੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਆਬੇ ਅਕਤ ਤੇਜ ਸੰਨਿਆਸ ਰਾਵ। ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਜਹ ਤਹ ਬਿਹਾਰ ਮੁਨ ਕਰਤ ਦਤ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਤਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਕੀ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰ ਬਿਮਲ ਮਤ। ਉਸੇ ਅਨਭਉ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਜਲ ਮਤ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਨ ਨਿਰਪਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੈਨ ਸਨ। ਤਜ ਗਰਭ ਪਾਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਢਾਲ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਸੁਟਾਲ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ। ਤਜ ਦੀਨ ਔਰ ਝੂਠੇ ਉਪਾਅ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੀਲੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਦ੍ਰਿੜ ਗਹਿਓ ਏਕ ਸੰਨਿਆਸ ਰਾਜ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤਿਆਗੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਜ ਸਰਬ ਆਸ ਇੱਕ ਆਸ ਚਿਤ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਵਿਕਾਰ ਚਿਤ ਪਰਮੰ ਪਵਿੱਤ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਚਿੱਤ ਹੈ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਹ ਕਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ। ਦੱਤਾਤਰੇ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਚਲਤ ਸਰਬ ਰਾਜਾ ਅਪਾਰ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ। ਦੋਹਰਾ ਗਵਨ ਕਰਤ ਜਿਹ ਜਿਹ ਦਿਸ਼ਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਤਾਤਰੇ ਜਿਹਦੇ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਨ ਦਤ ਅਪਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਤਾਤਰੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੰਨਣਸ਼ੀਲ ਮੁਨੀ ਹੈ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਉੱਠ ਸਭ ਪ੍ਰਜਾ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਜ ਘਰ ਬਾਰ ਪਹਾੜ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਇਲਾਕਾ। ਚੌਪਈ ਜਿਹ ਜਿਹ ਦੇਸ਼ ਮੁਨੀਸ਼ਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਤਾਤਰੇ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਭਏ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋ ਗਏ। ਏਕ ਜੋਗ ਅਰ ਰੂਪ ਅਪਾਰਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਅਪਾਰ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਨ ਮੋਹੈ ਕਹੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੱਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਹਤ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਮੋਹਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਜਹ ਤਹ ਚੱਲਾ ਜੋਗ ਸੰਨਿਆਸਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋਗ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਮਾਤੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰਾਜ ਪਾਟਤ ਤਜ ਭਏ ਉਦਾਸਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੀ ਭੂਮ ਨ ਦੇਖੀਅਤ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਤਾਤਰੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਭ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਦੱਤਾਤਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰ ਦੂਸਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਦੱਤਾਤਰੇ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਸੇਧ ਲਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਲਾ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲਈ ਹੈ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਭਾਰ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਤੀ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿ ਕੇ ਐਨ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਧੁਨੀਆਂ ਰੂੰ ਪਿੰਜਦਾ ਪਿੰਜਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੇਧ ਲੈ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪੂਜਨੀਕ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਹ ਤਹ ਚੱਲਾ ਜੋਗ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਰਾਜ ਪਾਟ ਤਜ ਭਏ ਉਦਾਸਾ। ਐਸੀ ਭੂਮ ਨ ਦੇਖੀਅਤ ਕੋਈ, ਜਹਾ ਸੰਨਿਆਸ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੂਸਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਸਮਾਪਤੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਆਚਿਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਵਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਵ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਹੇ ਗੋਵਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰਿ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨਹਾਰ। ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਧਾਰਾਇ ਆਧਾਰ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਾਂ ਦਾਸਰੋ, ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਇ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਠਾਕ